ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஓம் நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திர பராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்த யோகேந்திர மதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சார்ய மதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தம் தோட்டகம் வார்த்திககாரமன்ய அஸ்மன் குருன் சந்ததமானதோஸ்மி. ஓம் நாசாய விஷ்ணுரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணவே நமோ வை பிரம்மநிதயே வாசிஷ்டாய நமோ நமः. ஓம் நமோஸ்து தேவ்யாசவிசாலபுத்தே புல்லாரவிந்தாயத பத்ரநேத்ர येन द्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. ॐ देवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादराय शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ॐ नमो ब्रह्मविद्यासम्प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महत्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्यहर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि. ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ஓம் சன்னோ மித்ரः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुर्गुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ यच्छन्तशां वृषभो विश्वरूपः सन्तोऽप्योऽत्यमृतात् बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देवधारणो भूयात्. शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बुरिविसृ ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः सुतं मे गोपाय. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिभृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मर्दमस्मि. द्रविणकं सर्चसं सुमेता अमृतोक्षितः
इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवचनम् ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलं यानि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषतं माहं ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानीस्तः श्रुतं मे मा प्रकाशी अनेनातीतेन होरात्रान् सन्ततामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुपुंसस्तनूभिः विषेम देवहितैयतायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रगणोति तस्मै तहुङ्गदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। நூற்றி 27 பேஜ் நம்பர். லிங்க பூயஸ்துவாதிகரணம். லிங்க பூயஸ்துவாத் தத்தி பலியஹ தத் அபிஹி பூர்வ விகல்பஹ பிரகரணாத் ஸ்யாத் கிரியாமானசவத் அதிதேசாச்ச வித்யைவ து நிர்தாரணாத் தர்ஷனாச்ச ஸ்ருத்யாதி பலியஸ்துவாச்ச ந பாதஹ அனுபந்தாதிப்யஹ பிரஜ்ஞாந்திர பிரதக் பிரதக்த்வவத் திருஷ்டஸ்ச தது உக்தம் ந சாமான்யாதிபி உபலப்தேஹ மிருத்யுஹ நஹி லோகாபத்திஹ பரேணேச்ச சப்தஸ்ய தாத்வித்யம் பூயஸ்த்வாத் அனுபந்தஹ. ஸோ இந்த 9 சூத்திரம்
ஸ்வதந்திர உபாசனா. இந்த கர்ம இந்த இதுன்னு இந்த உபாசனத்துக்கு பேர் மறந்து போச்ச. ஏதோ சொன்னேன்னு, கர்த்திரு கரணகர்த்திரு கர்ணகர்த்திருசு அக்னி உபாசனா. இந்த 9 சூத்திரம் முடிக்கிற வரைக்குமாவது அந்த பேர் சொன்னால் போகிறோம். அதுக்கப்புறம் தாண்டினா சொல்லணும். அந்த ஏன் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறதுன்னா, அதில் மானச உபாசனா சொல்கிறோம், அப்புறம் கர்மாங்க உபாசனை கிடையாது, அங்கி உபாசனா சொல்கிறோம். ஒரே விஷயத்த பல கோணத்தில் சொல்லிகிட்டே இருக்கமா, மெயின் பேரை மறந்து போயிடும். அப்படிதான். அதனால் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தர்ஷனாச்ச. இந்த தர்ஷனாச்சன்றது இந்த 44வது சூத்திரம் துர்பலமாக இருந்ததை இப்போ நம்ம அது பிரபலமாக ஆக்கிட்டோம். 100வது கேம்ப் துர்பலமாக இருந்ததை இப்போ 108வது கேம்பை பிரபலமாக ஆக்கிட்டோம். அங்கே யூனிஃபார்மை வச்சுட்டு மூவ் பண்ணினோம். இங்கே பகவத்கீதாவை வச்சுக்கிட்டு மூவ் பண்ணுறோம். ஏன்னா பகவத்கீதா பாராயணத்தோடு விட போகிறதில்ல. அதுக்கப்புறம் அதில் நீங்கள் எந்த அத்தியாயத்தில் படிக்கிறீங்களோ அந்த அத்தியாயத்தில் எடுத்திருக்கிற அந்த வகுப்பை கேட்டு அந்த கேட்ட வகுப்பை நீங்கள் குரு பூர்ணிமாவுக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணணும். இப்போ அவ்வளோ தூரத்துக்கு கனெக்ஷன் இருக்குது. இதே மாதிரி 18 அத்தியாயம் ஒரு அத்தியாயமாக பண்ணணும். அவ்வளோதான். புரியுதா? அப்போ 17 குரு பூர்ணிமா கணக்கு ஆகிடுது. வரது 17 ஒரு குரு பூர்ணிமானா வியாச பூர்ணிமானா அதுக்கப்புறம் எப்படி கனெக்ஷன் ஆகிறது? 17 வருது. புரியுறதில்ல? அப்போ 18 வருஷம் கணக்காகிடுறது நமக்கு. அப்போ 18 வருஷம் கண்டினியூ. அடுத்தது அடுத்த கும்பமேளாவை தாண்டி போவோம் நம்ம. புரியுறதில்ல? அப்போது இது சாமானியப்பட்ட விஷயம் இல்லை. இது கண்டினியூட்டிவ் லைஃபு கண்டினியூ. இது வாழ்வே வேள்வி. கர்மாங்க உபாசனையில் இது வாழ்க்கையே வேள்வியாக பண்ணணும். அதனால் இப்போ பூங்கொடிக்கு ஆல் த டைம் என்ன சொல்கிறதுனா, பூங்கொடிக்கு சர்வதா சர்வாணி பூதானி சின்வந்தி. எப்பவுமே வேள்வியோடு இருக்கணும், கேள்வியோடு இருக்கக்கூடாது. புரியுதா? நம்ம வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாக இருக்கக்கூடாது, வேள்வியாக இருக்கணும். வேள்வின்னு புரியுதில்ல? அது யாக யஜ்ஞமயமாக்கணும். அதனால் வேதம் ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஞா பண்ணுறது, கட்டளை ஏற்றுறது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது? யஜ்ஞமாக்கு அப்படின்றது. யஜ்ஞமாக்கின அவனுடைய வாழ்க்கை யோகமாக்கும். யோகமாக்கின வாழ்க்கை உபாசனையாக்கும். உபாசனை பண்ணினவன் அவன் ஞானத்துக்கு சிரவண மனனத்துக்கு வரான். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக அவன் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பாலவத்து ஜடவத்து. புரியுதா? அவன் ஒரு ஜடம் மாதிரி, ஒரு பாலா மாதிரி, ஒரு உண்மத்துவத்து பைத்தியக்காரன் மாதிரி அப்படியே இருப்பான். பேக்கு மாதிரி இருப்பான். அவன் அப்படியே எதை பற்றி ஆரை பற்றி கவலைப்பட மாட்டான். அந்த மாதிரி இதுதான் எல்ஐசி பாலிசி. இப்பயும் நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்காங்க. அது நிதித்தியாசனம் இல்லை, விரக்தியில் இருக்கான். புரியுதா? இது அறிவோடு இருப்பான். ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டா. தன்னில் தானாக சுகமாக சுகித்து கொண்டிருப்பான். புரியுறதா? உபனிஷத்து சொல்கிறது, எப்படி ஒரு கணவன் மனைவியோடு சுகித்திருப்பானோ அதுபோல் இந்த ஞானி தன்கிட்டையே ஆத்மா கிட்டேயே சுகித்திருப்பானா. புரியுதா? அப்படிலாம் வர்ணிக்கிறது. இந்த கிரகஸ்தாலுக்கு சொல்கிற பாஷையில் சொன்னதுன்னு அந்த ஞானத்தை பற்றி சுகமாக சொல்ல முடியும். அதனால் அப்படி சொல்கிறது. புரியுதா? அப்போது இந்த ஞானேந்திரியாணி கர்மேந்திரியாணி இந்த அந்த கர்ணம் எல்லாத்தையும் நம்ம வேள்வியாக மாற்றணும். 10:5:3:1 சதபத பிராமணம் சொல்கிறது. சர்வதா சர்வாணி பூதானி சின்வந்தி.
இது இந்த லிங்கத்தை இங்கே கொடுக்கறது அது என்ன சொல்கிறதுன்னா, இங்கே பார்வை நீ வந்து சுஷுப்தியில் கூட நமக்கு வந்து பிராணன் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு. புரியுறதா? அந்த இடத்துல கூட நம்ம வந்து பிராணன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு. புரியுதா? அப்போ அங்கேயும் அக்னி நடந்துட்டுருக்குன்னு, அக்னி வேள்வி நம்ம தூங்கின்ற போது கூட நடந்துட்டுருக்கு. அதை நீ புரிஞ்சுக்கோ. புரியுதா? இப்போ அந்த மாதிரி இந்த ஜோதிஷ்டமா அக்னி வந்து பண்ணக்கூடாது, பண்ண முடியாது. புரியுறதா? அப்போ இதோட கிளப்பன் அது சுதந்திரம் அப்படின்னு. அப்போ கரணவிருத்திஷு அக்னி உபாசனை, கரணவிருத்திஷு அக்னி உபாசனை. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மேலாட்டத்துலேயே கீழாட்டத்துலேயே எழுதிக்கிட்டேன்னா அப்பப்போ இப்படி பார்த்துக்கலாம், கேட்கும்போது டக்குன்னு பார்த்து சொல்லலாம். மனசில் இல்லைன்னா கரணவிருத்திஷு அக்னி உபாசனா. கரணவிருத்திஷுன்னா கரணம் இது ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம், ஓகே, கவுன பிராணா எல்லாம். அப்போது இந்த 3-3-44 எப்படி வலியுறுத்துறது அப்படின்னா, எப்படி வலியுறுத்தப்பட்டது? இந்த மனவேள்வி இருக்கு இல்லையா, மானச யஜ்ஞம் வந்து மனசுனாலேயே நிறுத்தப்பட்டு, மனசுனாலேயே அக்னி மூட்டப்பட்டு, மனசுனாலே சோம பாத்திரங்களாக வச்சு, மனசுனாலே ஸ்துதி பண்ணி, வெளியில் அந்த யாகத்தை எப்படி பண்ணுறமோ அந்த வெளியில் பண்ணுற யாகம் மாதிரியே நீ வந்து மனசுக்குள்ளே பண்ணணும். இது உபாசனா. ஞானம் எப்படி? இதே மாதிரி ஞானம் வரும் அங்கங்களோட. பிரம்மார்ப்பணம், பிரம்மஹவீர், பிரம்மார்க்கணம், பிரம்மனாகுதம், பிரம்மைவ தேன கந்தவ்யம், பிரம்ம கர்ம சமாதினா. அதுவும் வேள்வியோடு ஒப்பிடிக்கிறது. ஆனால் அது ஞானம், அது பிரம்மத்தோட கனெக்ட் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து அப்படி இல்லை. இங்கே ஈஸ்வரனோட, பிரஜாபதியோட, தேவதையோட உபாசனையாக பண்ணுறோம், கர்மமாக பண்ணுறோம், அங்கே ஞானமாக பண்ணுறோம். புரியுறதா? அதனால் இது ரொம்ப அழகான கல்ச்சர். ஓகே, இந்த பிரம்மார்ப்பணம் வந்து இதில் சாப்பிடும்போது பண்ணுவோம். ஓகே, அப்படி பண்ணும்போது நீ வந்து வெறுமன சரீரம் இல்லை, நீ பிரம்மன் அப்படின்றத சொல்கிறது. சதபத பிராமணம் 10-4-1-3 இது சுதந்திர வித்யா அப்படின்னு நிரூபிக்கிறார் வியாசாச்சாரியார். அப்போ 3-3-48 சூத்திரத்தில் தர்ஷனாச்ச, தர்ஷனாச்ச, தர்ஷனாத், வேத தர்ஷனாத், லிங்க தர்ஷனாத். இப்படிதான் நிறைய குழு உள்ளதுனால இது சுதந்திர உபாசனா. சுதந்திர உபாசனா அங்கீகாரியம். புரியுதான்? ச சன்னா ஆல்சோ. 47 ஸ்ருதி பிரமாணம், 48 லிங்க பிரமாணம் ஆல்சோ. அங்கே லிங்க பிரமாணம் சொன்னோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்ருதி பிரமாணம் சொன்னோம், திருப்பி லிங்க பிரமாணத்தை பலப்படுத்தி பேசுகிறோம். இவ்வளோ தான். ஓகே, அப்போ வாழ்வே வேள்வியாகும். கேள்விக்குறியாக இருந்த வாழ்க்கை வேள்விக்குரியதாக மாற்றிவிட்டோம். நம்ம வாழ்க்கை எதிர்காலம் என்ன ஆகுமோ அப்படிலாம் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்தது இல்லையா? இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு? வேள்வி ஆயிடுச்சு. எனிதிங் எவ்ரிதிங், சர்வதா சர்வதா, ஆல் த டைம் அது அக்னிஹோத்திரியாக மாறிட்டோம். அப்படிதான். அப்போ ஆகுதி ஆக்கணும். ஸோ அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்கிறான்? கார்பண்ய தோஷோ உபஹஸ்தகவா, நான் கார்பண்யன் ஆகிட்டேன், நான் லோபி ஆகிட்டேன் அப்படின்னு. அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பரோபகாரி ஆகணும். புரியுதா? ஏன்? எல்லா உயிரிலும் ஈஸ்வரன் இருக்கிறான், எல்லாத்தையுமே கவனிக்கணும், நாமே இது பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது வந்து அந்த சர்வாத்ம பாவனையை மெதுவாக நம்ம கொண்டு வரணும். இப்படி குடும்பத்துக்குள்ளே இருந்து அந்த குடும்பத்துக்கு வெளியிலையும் எல்லாரையும் அரவணைச்சிட்டு போகிற அளவுக்கு மைண்டு மெதுவாக விரிவடையும். புரியுதா? அந்த விரிவடைஞ்ச மனசு சிரவணம் பண்ணுறதுக்கு தயாராகும். இப்போ 49வது சூத்திரத்தில் 3வது அத்தியாயம் 3வது பாதம் 49, ஸ்ருதி ஆதி பலியஸ்துவாச்ச ந பாதகா. இப்போ 44லேருந்து 49 வரைக்கும் 6 சூத்திரம், ஒரே ஒரு டாபிக். அந்த டாப்பிக்கு தான் இப்போ பேசிக்கிட்டே வரோம். என்ன டாப்பிக்கு இங்கே விவாதம்? கர்மாங்க வித்யாவா சுதந்திர வித்யாவா, இதுதான் நம்ம பேசிட்டு வரோம்.
ஓகே. அப்போ நீ இங்கே வந்து வியாசாச்சாரியார் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ வந்து ரிச்சுவல்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத, அதனுடைய தாத்பரியத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடு. அதில் வந்து வடை வைக்கணுமா, பாயசம் வைக்கணுமா, இத்தனை சுண்டல் வைக்கணுமா, அது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை. அதுவும் முக்கியம், அதுவும் பண்ணணும், விட்டுறக்கூடாது. ஆனால் அதை விட முக்கியம் என்னென்னா பாவனை, ஆட்டிடியூடு இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, எந்த பாவனையோடு பண்ணுற, எந்த மாதிரி ஒரு வர்ஷிப் பண்ணுற, அப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வந்து எல்லாரையும் அனுசரித்து ஹிதமாக போகணும். லைஃபு எதுக்கு வந்திருக்கோம்? இப்போ வந்து இவ்வளோ பெரிய எனக்கு வந்து பெரிய பாடம். அதனால தான் வைராக்கிய சிபிர்னு வச்சுருக்கேன் நான். ஓகே, அந்த இது அவருக்கு சமாதி பண்ணும்போது அவ்வளோ பெரிய சாம்ராட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க போயிட்டு ஒரு பிரவாசம் பண்ணி ஒரு கலக்கினவர். ஆனால் அவருடைய சிதைக்கு கொண்டு வந்து சமாதி பண்ணுறதுக்கு கூட முடியல. என்ன கொடுமை பாருங்க. இங்கே ஆசிரமத்துக்குள்ளே வச்சா வந்துடுமா கோவிட்டு, புரியுதுதா? கோவிட்டு வந்து அவன் வேறு போலீஸ்காரன் வேறு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வேறு கண்டிஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கான், புரியுறதா? ஸோ இதெல்லாம் சோமனி இது ரொம்ப கஷ்டம் இதெல்லாம், புரியுறதா? இதில் பியூட்டி என்னென்னா, இப்போ சொல்லலாம், நான் முன்னாடி சொன்னால் பயந்துருப்பீங்க. நிறைய கோவிட் பேஷண்ட்டை போய் நான் தொட்டுட்டு வருவேன். நான் தொட்டுன்னு கவலைப்படாத, வழக்கம் போல் தலைவலி இப்போ ஜோர மாதிரி இல்லை, இது ஒரு தும்பல் தாண்டா, ஒன்றும் ஆகாதரா அப்படின்னு. புரியுறதா? அது இதில் அப்போலோவுக்கு நான் உள்ளரே பண்ணணும், போகவே கூடாது, நீங்கள் இதில் பார்த்துக்குங்க அப்படின்னாங்க. புரியுறதா? இல்லை எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு. எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னா எதை பற்றி சொல்கிறேன்? யார் சொன்னது? ஆத்மா தொட முடியாத இல்லையா? அச்சேத்தியோயம் அக்லேத்தியோயம், அது ஹாஸ்பிட்டலில் சொன்ன புரியுமா? வாளால் வெட்ட முடியாது, தண்ணீரால் நினைக்க முடியாது, கோவிட்னால் தொட முடியாது. ஆத்மாடா. இப்போ யாரோ ஒருத்தருக்கு போகிறேன்னு வச்சுக்க, அந்த காயத்ரிக்காக போகும்போது அங்கே வந்து கோவிட் வந்து அப்புறம் மூச்சு தண்ணீர் அங்கேயே செத்து போயிட்டேன்னா ஒரு தியாகி ஆகிடலாம். கஷ்டப்பட்டு தியாகம்ன்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். நான் காயத்ரிக்காக உயிர் விட்டுட்டாரு, ஆத்மாலாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன், அப்போல்லாம் மறந்து போய்டும், அதெல்லாம் தியாகி பட்டத்தில் போய்டும் அந்த சரீரம். புரியுது? ஆத்ம ஞானத்தெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. நம்ம ஆத்மா, நம்ம அனாத்மா கிடையாது, நம்ம ஆத்மா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். புரியுதா? ஒவ்வொரு டைமும் ஆத்மா அனாத்மா விவேகத்தோடு இருக்கணும். இது ஆத்மாவை, இது அனாத்மாவை, அப்படி சும்மா ஒரு 19 வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டு பாரு உன்னை. இப்போ நான் व्यसனப்படுறது ஆத்மாவா? ஆத்மா व्यसனப்படுமா? ஆத்மா கவலைப்படுமா? ஆத்மா டென்ஷன் ஆகுமா? அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கணும். சும்மா உனக்குள்ளே, மற்றவங்கிட்ட கேட்கக்கூடாது. மற்றவங்க டென்ஷனாக இருந்தால் எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படி சொல்லணும். கடவுள் அவங்ககிட்ட அரே ஆத்மா கவலைப்படாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, நமக்கு நாமே கேட்டுக்கணும். ஓகே, நான் கூட ஒன்று நேரடியாக அப்படி கேட்குறேன், நான் இப்போ கிளாஸில் தான் சொல்ல முடியும், புரியுதா? அதனால் நமக்கு நாமே கேட்டுக்கணும். ஓகே, சித்தாந்தி இப்போ என்ன சொல்கிறான், 44லேருந்து 49 வந்து ஸ்ருதி லிங்க பிரமாணம், ஸ்ருதியோடு சேர்ந்து லிங்க பிரமாணம் சொன்னதுனால ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. துர்பலமாக இருந்த லிங்கம் பிரபலமாக ஆயிடுச்சு. அதனால் பூர்வபக்ஷி இனிமேல் அட்டாக் பண்ண முடியாது. அதனால் பூர்வபக்ஷி எங்கே இருக்கான்? 4வது ரேங்கில் இருக்கான். முதல் 3 ரேங்கில் கூட இல்லை. அந்த ஷட் பிரமாணம் இருக்குல்ல, 4வது ரேங்கில் பிரகரணத்தில் இருக்கிறான். பிரகரண பிரமாணத்தில் நாம் 3 பிரமாணத்தில் இருக்கோம். அதில் ஸ்ருதியும் சேர்த்து லிங்கம் பண்ணிட்டார் வியாசாச்சாரியார். அதனால் இப்போ என்ன கோர்ட்டு என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறது அப்படின்னா, சித்தாந்தி சொல்கிறதே சரியானது அப்படி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. எப்படி வந்து 19 வந்து தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது, ராமர் கோயில் இங்கே கட்டிக்கலாம் அப்படின்றது, அந்த மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு இது. புரியுதா? அற்புதமான தீர்ப்பு. ஓகே, ஸோ இது நீ புரிஞ்சுட்டேன்னா உனக்கு எப்போ தீர்ப்பு வருதோ, அது 500 வருஷம் ஆச்சு இந்த ராமர் கோயிலுக்கு. நான் வந்து வேள்வியோடு பண்ணணும். அது வந்து என்ன உபாசனை, காரண விருத்திஷு
அக்னி உபாசனா. அது வந்து என்னைக்கு முதல்ல வாயில் வரப்போகிறதோ அதுக்கப்புறம் செயலில் வரப்போகிறதோ புரியுதா? அப்போ வந்து எவ்வளோன்னு டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. கிட்டத்தட்ட ஞானம் அடைஞ்ச நிலையம் இருக்கும். இதுவே ஞானம் அடைஞ்ச நிலை மாதிரி தான் இருக்கும், புரியுதா? ஆனால் என்ன ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா, எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஞாபகத்துக்கு வரும், சே இப்படி சொல்லியிருக்கணும்ல, அடுத்த தடவை பார்க்குறேன், அப்படி ஆகிடும். எல்லாம் யோசிக்கணும். அப்போ சுருத்தி, லிங்க, வாக்கிய, பிரகரண, ஸ்தானம், சமாக்கியம், இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இந்த பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய போனஸ் போகிறதுதான். 4வது இதில் தான் அவன் பிரமாணத்தில் இருக்கான். அதனால் வீக் ஆகிட்டான் அவன். நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும். எப்பயுமே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், லைஃப்பில் வீக்காக இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனை ஸ்ட்ராங் பண்ணிடணும். எது வீக்காக இருக்கிறதோ அதே நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும். அப்படி உனக்கு புரியலன்னா என்கிட்ட வந்து தனியாக கேளு, ஓகே? எங்கே வீக்காக இருக்கிறதோ அதை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு நிறைய செப்படி வித்தெல்லாம் நான் கையில் வச்சுருக்கேன். நான் புரியுதா? உனக்கு ஒரு மந்திரிச்சு அதை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணி விட்ருவேன் நான், புரியுதா? ஆனால் நீ மனசு ஒப்பி அதெல்லாம் வந்து சொல்லணும், புரியுதா? பாதி இன்ஃபர் பண்ணினா பாதி தான் உனக்கு சொல்லுவேன். அது தப்பாக தான் போகும். சாமி சொன்னது நடக்கவே இல்லை அப்படின்னு கடைசியில் ரிப்போர்ட்டு இங்கே டோட்டலாக வந்து இது பண்ணும். கம்ப்ளீட்டாக சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனைக்கு தீர்வு இருக்கிறது. 49 என்ன சொல்கிறாரு? ஸ்ருத்யாதி பலியஸ்துவா. ஒரு காம்பவுண்டு வேர்டு இது. ஸ்ருதி ஆதி பலியஸ்துவாத். ஸ்ருதி ஆதி மீமாம்ச பிரமாணம். ஸ்ருதி ஆதின்னா என்ன? லிங்க, அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வாக்கிய, இது 3 வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது, புரியுதா? வாக்கிய ஆல்சோ சுதந்திர வித்யா சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது. தேர்ஃபோர் பலியஸ்துவாச்ச 3 பிரமாணத்தை விட வலிமையானது. அதனால் ஸோ இந்த இதனுடைய இது இருக்கு இல்லையா, இந்த பிரம்மசூத்திரம் படிக்கிறது எல்லாமே புத்தியில் இருக்கிறது. இது ரொம்ப புத்தி தேவைப்படுது. இந்த புத்தியை ஒரு 10 நிமிஷம்தான் சுட வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த பஜ்ஜி ஆறி போன மாதிரி அந்த புத்தி ஆறி போயிடும், அப்படியே டல்லாகிடும். கன்சிஸ்டன்சியாக இந்த இன்டலெக்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், புத்தியிலே இருக்கணும், புரியுதா? புத்தியிலே இருக்க முடியுமா? கொஞ்சம் மஜாவாக ஏதாவது பண்ண. அதனால் இதில் அவாந்திர பலன் என்ன, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம புத்தியிலே இருக்கிறதுக்கு பழகுவோம், புரியுதா? ஓகே, இது வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ். ஓகே, அவன் சொல்லிட்டான், புத்தி கேட்ட பையன் சொல்லிட்டான் விடு, அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சமாதானப்படுத்திக்கலாம், புரியுதா? நம்ம இப்போ ஏற்றுலாம் வந்து ஒன்றும் கேட்க மாட்டேன். இன்னும் முன்ன மாதிரிலாம் சண்டை போட மாட்டேன், பரவாயில்ல சொல்லு அப்படின்னு. உனக்கு புத்தி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ பிறந்துட்ட, நீ நான் என்ன பண்ணுறது? சொல்லக்கூடாது, சண்டே வந்துடும். சும்மா அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு கம்முன்னு இருக்கணும், புரியுதா? கம்முன்னு இருந்துட்டாலே வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகிடும். அதுக்கு தான் 100வது கேம்ப்பு அங்கே கூட்டிகிட்டு போனது. கும்மு மகாலில் கம்முன்னு இருக்கணும். அப்போ நீ ஜம்முன்னு இருப்ப. அப்போ 50 என்ன சொல்கிறாருன்னா 3:3:50 அனுபந்தாதிப்யா பிரஜா அந்தர பிரஜானந்தர பிரதக்துவத் திருஷ்டச்ச ததுக்தம். இந்த கரணவிற்த்திஷு அக்னி உபாசனா இருக்க, அது சுதந்திரம். வியாச பகவார் விளக்கமாக விரிவாக பூர்வ மீமாம்ச விதிப்படி மீமாம்ச பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி விவாதம் பண்ணி சுதந்திர உபாசனா அப்படி சொல்கிறார். இதுலேருந்து தொடர்ந்து என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோன்னா, இப்போ தான் இந்த இன்டலெக்ட் வந்து அப்படியே டல்லாகிடும். என்னமோ பேசுகிறாரு, அவர் புரிஞ்சு தான் பேசுகிறாரா புரியாமல் தான் பேசுகிறா, எப்போ மணி அடிப்பானோ பண்ண. அப்போ இந்த விஷயம் வந்து நம்ம தொடர்ந்து அந்த புத்தியிலே இருக்கணும். இப்போ நம்ம கரணம் பண்ணுறோம், சாப்பிட்றோம், கையை எடுக்கிறோம், அங்கே போகிறோம்,
நம்ம வந்து சுவாமிஜி நேத்திக்கே சொல்லிட்டாரு, கிச்சனுக்குள்ளரெலாம் போகக்கூடாது, அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது, நமக்கு வந்து இதுக்குள்ளே தான் லிமிட் இருக்குது. புரியுதா? புத்தி வேலை பண்ணணும். புத்தி மறந்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோ, பக்கத்து வீட்டில் போய் மாடு அந்த வெக்கோலை சாப்பிட்றோம். புரியுதா? அதுக்கு தெரியாது நம்ம பங்காளி வீடுன்னு தெரியாது அது. புரியுதா? அது பங்காளி தாயாதி வீட்டிலலாம் போய் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு 20-30 வருஷமாக ஒரு ஒரு சித்தாந்தத்தோடு வந்து சண்டை போட்டு வச்சுன்னு இருக்கோம். புரியுதா? இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விசேஷம்தான். கன்சிஸ்டன்சி வேறு எங்கே இருக்கோ இல்லையோ, நான் அந்த வீட்டில் நான் நுழையவே மாட்டேன். இல்லை, பெரிய வீராப்பு தான்ப்பா. நான் வந்து எல்லார் வீட்லேயும் போயிட்டு வந்துடுறதுன்னு, இவன் இவன் இப்போ தெரிஞ்சவன் அவன் தெரியாதவன் எல்லா கேஸும் ஒரு கேஸு செத்து போயிட்டு போகிறது. அதுக்கு முன்னாடியே அது எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக அது ஒரு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குப்பா. மனுஷன் வந்து உட்கிராந்தி ஆகிடுவான் அப்படின்னு. உங்களுக்கு இருக்கோ இல்லையோ, இப்போ எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதனால் போயிட்டு வந்துடுறது. நான் ஒன்றும் கவலையப்பட மாட்டேன். ஓகே, இதில் அப்படி போனவன்லாம் நிறைய பேர் போயிட்டான். புரியுதா? விரோதிச்சா இருந்தால் அவன் வீட்டுக்கு போனேன், அப்புறம் பேசிட்டு வந்தேன், இவன் எத்தனை நாள் இருப்பானு போயிட்டான். புரியுதா? இப்போ அவனோட சண்டை கூட போட முடியாது. புரியுது? இல்லை, பிரத்யக்ஷம் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆசிரமத்தை பண்ணிவிட்டு அவருக்கு வெளியில் சமாதி பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இதுக்கு மேலே உனக்கு என்ன பிரத்யக்ஷம் தேவைப்படுது? இதுக்கு மேலே உனக்கு என்ன கித்தாப்பு வேணும்? புரியுதா? சொல்ல பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கே இப்படி இருக்கும்போது நமக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை. இருந்த வரைக்கும் நம்ம வந்து வேள்வியாக பண்ணுறோமா, அது மாத்திரம் புத்தியில் செயல்படுத்தினா போகிறோம் அப்படின்னா. அப்போ தர்மம் சொன்னாலே பண்பு, பாவனா, கர்மா 3 சேர்ந்தது தான் தர்மம். அதனால் அதில் நம்முடைய சாஸ்திரத்தில் பாவனையை ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணுறது. ஆட்டிடியூடு, நீ எப்படி பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை. பாயசம் நன்னா பண்ணியா அப்படி முக்கியம் இல்லை. இந்த பாயசத்தை பாவனையோடு பண்ணுறியா, அதில் ஒரு ஸ்மெல்லு வரும் பண்ணும்போது, கமன்னு. அதை நீ என்ஜாய் பண்ணிடக்கூடாது. அப்படியே மூச்சை கட்டின்னு நேராக சுவாமிகிட்ட போய் அதெல்லாம் போடணும். ஏன்னா அவர் அப்படி தான் எடுத்துப்பார். புரியுதா? அதிர்ஷ்டமாக எல்லாம் அதிர்ஷ்டமாக தான் எடுத்துப்பார் அவர். புரியுறதா? நல்லா இருக்கு சொல்லிட்டு நீ சாப்பிட்டதுக்கு சமானம் அது. புரியுதா? இதில் பாவனை. புரியுதா? அந்த இது நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா துணி வாயில் எல்லாம் கட்டிட்டு பூ பறித்து சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப வசதி. இந்த லோக்கல் ராட்சச பசங்களுக்கு புரியாது. இப்போ எது கண்ணப்பர் அந்த துணி கட்டி பண்ணுறாங்களே, அதை விட வசதியானவர் கண்ணப்பர். அவர் பக்த சிகாமணி. அவர் பிரகலாதனோட வசந்தவர். அவர் புரியுதா? நாயன்மார். அவர் மாதிரிலாம் நீ நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. புரியுதா? நமக்கு பர்ஸ்லேருந்து 100 ரூபா எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு ஆர்ட்டே வெடிச்சிடும் போல இருக்கிறது. அவர் கண்ணையே பிடிங்கி கொடுத்தாரு. சொல்லு, உனக்கு 2 கண்ணு இருக்குது, ஒரு கண்ணு கொடுத்தா என்ன? புரியுதா? 10,000 ரூபாய் வச்சுருக்குன்னா 1000 ரூபாய் எடுத்து கொடுக்கலாம்ல. கொடுப்பாங்க. உனக்கு ரொம்ப இப்போ அடிச்சு ஒரு பேப்பரை, நம்ம பண்ணின பேப்பர் அது. புரியுதா? அந்த பேப்பரில் ஒரு வேல்யூ வச்சுருக்கேன், அதை எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு இன்னொருத்தர் எடுத்து கொடுத்தாலே இவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஆகிடும். நான் கொடுக்கும்போது 2 பேரும் இப்படி கண்ணில் பேசுவான். போச்சு. கண்ணப்பர் கண்ணை கொடுத்தாடுறான். ரெண்டு கண்ணையும் பிடிங்கி கொடுத்தாரு. அவர் நினைச்சாலே நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய புண்ணியம் கிடைக்கும். புரியுதா? வெறுமனே இப்படி இது கட்டி மாஸ்க் போட்டுட்டு பூ பறிக்கிறானே, அவனை விட 1000 மடங்கு 100,000 மடங்கு பெரியவர் கண்ணப்ப நாயனார். வசத்தியானவர். புரியுதா? நீ திருப்பி இங்கிலீஷ்காரன் கல்வியில் பார்த்து அப்படியே அவனை வந்து லோயராக அன்எஜுகேட்டடாக பார்ப்பேனே. புரியுறதா? காலை தூக்கி வைக்கிறான் லிங்கத்து மேலே, கண்ணை பிடுங்குறான். இதெல்லாம் ஒரு பூஜை இடாது. அப்படி ஸ்டைலாக
மந்திரம் சொல்லி அப்படியே ஆக்ஷன் முக்கியம் இல்லைன்னா ஆட்டிடியூடு இம்பார்ட்டண்ட்டு. புரியுதா? அந்த பாவனை முக்கியம். அந்த பாவனையினுடைய சிகரம் தான் கண்ணப்ப நாயனார். புரியுறதா? ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அப்போது கும்பமேளாவில் போயிட்டு அங்கித் பாரதிக்கு போயிட்டு மரியாதை பண்ணிட்டு வந்தேன் அந்த கும்பலில். புரியுதா? இங்கே இப்போ மாமா மாமிஜி வந்தாங்க, அவங்களுக்கு 50வது திருமண இது, அதுக்கு இது பண்ணிடணும். ராய்ப்பூரில் போய் அதை ஒரு பெரிய கிராண்டாக பண்ணிட்டோம். இதெல்லாம் என்னது? பாவனா. புரியுதா? தேச மாதா. புரியுதா? அந்த பாவனையோடு பண்ணணும். அதெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது எல்லாம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பாரதியார் வந்து பாலை அப்படியே காய்ச்சி அதில் வந்து ஏலக்காலம் போட்டு அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு பிஸ்தா பருப்பெல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தேன் விட்டு இது பண்ணி எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? அது கொண்டு போய் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணின்னு இருக்காங்க. தரையில் போய் ஏடியட் பாலை வேஸ்ட் பண்ணிட்டான், முந்திரி வேஸ்ட் பண்ணிட்டான், திராட்சை வேஸ்ட் பண்ணிட்டான், மண்ணில் போய் அப்படி போடுறான் நான் பாரதிக்கு. இது வந்து மெக்காலே புத்தி. புரியுறதா? அது மண்ணாது ஆலம்பனம், பாரத மாதா ஆலம்பனம். இதை விட நீங்கள் வந்து பாரத நாட்டுக்கு வந்து பாதிரியர்கள் அனுப்புகிறீங்களே, அது ஞானத்தில் சூரியன் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொஃபஸர். புரியுதா? சிக்காகோவில். புரியுதா? ஏன்னா சுவாமி விவேகானந்தருடைய டாக்கு எல்லா அறிஞர் பெருமக்களையும் அசத்திடுத்து. 400 வருஷத்தை கொண்டாடுறான் அமெரிக்காவில். புரியுதா? அவன் தான் நாகரிகத்தினுடைய சிகரம் மாதிரி. எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான வருஷம் உடையது. புரியறதா? இது சுவாமி விவேகானந்தருடைய பேச்சு கேட்ட உடனே அவர் தன்னுடைய கருத்தெல்லாம் மாற்றிட்டார். ஓ, பெரிய சிறந்த நாடு, அறிவில் சிறந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிப்பட்ட சுவாமி விவேகானந்தா அவர் வந்து இறங்கினதுமே மண்ணை வாரி தலையில் போட்டுக்கிறார். பாவனா, அந்த ஏத்து ஆத்து பாவனா இல்லை, பாவனா. பாவனன் ஆட்டிடியூட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். புரியுதா? அப்போ நான் செய்யக்கூடிய கர்மத்தினுடைய அளவை விட அதில் பண்ணுற இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேக்ரெட். அந்த 9 சூத்திரத்தில் சொல்கிறாரு, ஜோதிஷ்டோமா யாகம், சதபத பிராமணம், சுக்ல யஜுர்வேதம். இதில் யாகத்தில் அக்னியை போல் இந்த ஹோல் ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரியம் அந்த கரணம் அதனுடைய செயல்களை எல்லாம் கிளறி விடணும். ஓகே, செய்ய வைக்கணும். செஞ்சு அதில் வந்து காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் அனைத்து கர்மங்களையும் ஆகுதி ஆக்கணும். ஓகே, இங்குள்ள குறிப்பு வாழ்வே வேள்வி ஆக்க வேண்டியது அப்படின்ற நைஸாக உபாசனையோடு சேர்ந்து வேதம் வந்து கர்மயோகத்தை இண்டிகேட் பண்ணுறது. கர்மயோகம்னு சொன்னவர் வந்து இவர் கிருஷ்ணர். வேத காலத்திலேயே இதெல்லாம் ஹிண்ட்டு. புரியுதா? அதனால் அந்த ஹிண்ட்டு வந்து நம்ம சூச்சகம்னார் இவர் வியாசாச்சாரியர். இதெல்லாம் சூச்சகமான பல விஷயம் சூச்சகமாக இருக்கிறது. அதுதான் நம்ம ஹிண்ட்டு கொடுக்குறாங்க, குழு கொடுக்குறாங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே. அப்படி கொடுக்கும்போதே உஷாராகிடணும், நம்ம அலர்ட் ஆகிடணும். ஓகே, அதனால் கர்ணவிருத்திஷு அக்னி உபாசனம் எப்பயுமே செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம். மீமாம்ச பிரமாணம் இது 6ல் 3 வலிமையானது. அதில் இந்த பூர்வபக்ஷம் சொல்கிறது எடுபடாது. அப்படி யுக்தி பூர்வமாக வியாசாச்சாரியார் நிரூபணம் பண்ணினார். இப்போ 50வதுல ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து முடிக்கலாம். அனுபந்த ஆதிப்பியா பிரஜானந்தர பிரத்தக்வத் திருஷ்டா ச தது உக்தம். அனுபந்தாதிப்பியா அனுபந்தகனா என்னன்னா லிட்டரலி என்ன மீனிங்கன்னா கான்டாக்ட், தொடர்பு. ஓகே, தொடர்பு பண்ணுறது. ஓகே, அப்போது யாகத்தில் அக்னி மாத்திரம் இல்லை, பல விஷயங்கள் அந்த அக்னியை ஒட்டி பல விஷயங்கள் நடக்கும்.
அந்த ஒரு யாகத்தில் நடக்கும்போது பலவிதமான கர்மங்கள் நடக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதில் எத்தனையோ ஒரு விஷயம் இருக்குது. புடவை பட்டுப்புடவை எடுக்கிறது ஒரு விஷயம், அதுக்கு இப்படிலாம் ஊரெல்லாம் கூட்டி அதுக்கு ஒரு கும்பல் இருக்குது. அந்த கும்பலில் வந்து சில ரிலேஷன் இருக்குது. அவளை விட்டுட்டீங்க, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு கல்யாணம். அதுக்கப்புறம் வந்து இது இருக்குது, திருமாங்கல்யம் எடுக்கிறது இருக்கிறது இல்லையா, அப்புறம் பந்தக்கால் நடுறது இருக்கிறது. ஸோ எத்தனை ஒரு விஷயம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது, ஜாயிண்ட் டுகெதர் இருக்கிறது, ஒன்றுக்கு ஒன்று கம்பைன்ட் இருக்கிறது. உறவு, ஊர், கிராம தேவதை, ஓகே, அப்புறம் வீட்டு தேவதை, எல்லாத்துக்கும் அதில் ஒரு பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்டு விஷயம். இது கல்யாண மந்திரம் இல்லை, சாவுலையும் அப்படி தான். சாவுனா அப்படியே கொண்டு போய் இவரை கொண்டு போய் எங்கேயாவது தள்ளி விட்றதில்ல போக, அதுக்கு ஒரு 100 ப்ரொசீஜரு. அவர் சாகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை, செத்த பிறகு தான். சாகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம், ஒன்றுமே பண்ணுறது கண்டுக்கிறதே இல்லை, புரியுறதா? அதுக்கப்புறம் இறந்த பிறகு ஒரு 100 ப்ரொசீஜர்லாம் பத்தத்தெல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கூட கண்டினியூ. அதுக்கப்புறம் ஒரு லிமிட் வச்சுருக்கோம், சுபம். அதுக்கு என்ன சுபம்? சுபம்னா என்ன? மங்களம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் போயிட்டாரு, மங்களம். புரியுது? உபத்திரம் கொடுத்தவர் போயிட்டார், மங்களம், சுபம். இப்படிலாம் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் வந்து ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது. அப்படியே சொல்லிவிட்டு அப்படியே முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு நல்லது, அவருக்கு நல்லது. புரியுறதா? இதில் இன்னொரு பயம் இருக்கும், அவர் வந்து ஏதாவது பண்ணிட்டாருன்னா, ஏன்னா உயிரோடு இருக்கும்போது அவர் ஒன்றும் பண்ணல, இல்லை பைத்தியம், புரியுதா, லூசுங்க. அதனால் இதில் தொடர்பு, அனுபந்தகனா கனெக்ஷன். ஓகே, அப்போது இதில் பார்ஷியலி விஷுவலைஸ் கூடாது. எந்த ஒரு விஷயமும் அரைக்குறையாக இருக்கக்கூடாதுப்பா. எந்த விஷயமும் பூர்ணமாக பண்ணணும், கம்ப்ளீட்டாக பண்ணணும். புரியுதா? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து விஷுவலைஸ். ஓகே, இந்த இமேஜினேஷனோட விஷுவலைஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுனா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த விஷயத்தை திங்க் பண்ணணும், இது இப்படி இருக்கும், அது இப்படி இருக்கும், முன்கூட்டியே அந்த விஷயத்தை வந்து தப்பாக இல்லை ரைட்டாக விஷுவலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, விஷுவலைஸ் அழகான சொல் அது, நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. அதை ஒரு மந்திர சொல் அது. இந்த சதபத பிராமணத்தில் என்ன சொல்கிறதுன்னா, அதில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறது, அது ஒரு பெரிய மந்திரம். ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்கிறதுன்னா, தே மனசா ஏவ ஆதியந்தே மனசா தீயந்தே, தே மனசா ஏவ ஆதியந்தே மனசா தீயந்தே. அப்புறம் நடுவில் நிறைய வருது. கடைசியாக முடிக்கும்போது எப்படின்னா, மனசித்சு மனோமயம் ஏவ கிரியதே, மனோமயம் ஏவ கிரியதே. அதாவது மானச அக்னி உபாசனா வெளியில் என்ன யாகத்தில் செய்யப்படுறதோ அதையே மனதளவில் நீ அதையே விஷுவலைஸ் பண்ணி அதே விஷயத்தை மனசில் மானச வியாபாரமாக சொல்லணும். அதுதான் உபாசனைன்றது மானச வியாபாரம். புரியுதா? உள்ளுக்குள்ளே இருக்க டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறது. ஓகே, அப்போது வந்து சோமபாத்திரம் முதல் எல்லா விதமான இது சிவமானச பூஜான்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமா? அதில் வந்து என்ன, ஆமாம், ரத்தனை இது அந்த அந்த ரத்தன அது சிம்மாசனமா, புரியுதா? ரத்தன சிம்மாசனமா, தங்க பாத்திரம், புரியுதா? எத்தனை பியூட்டின்னு நம்ம இங்கேயே சொல்லுவோம். இந்த வஸ்திரம் சமர்ப்பயாமே, உபநயனம் சமர்ப்பயாமே, தங்க ஆபரணம் சமர்ப்பயாமே, சும்மா ஒரு அட்சத்தை வச்சுட்டு புஷ்பமாலாம் சமர்ப்பயாமே, பாரிஜாத மலர் சமர்ப்பயாமே. அவனுக்கு வெளியிலேருந்து வரவனுக்கு ஒன்றுமே புரியாது. அதுவும் மீனிங் தெரிஞ்சுட்டுன்னு வச்சுக்கோ, ஷாக் ஆகிடுவான். என்னடா ஒன்றுமே பண்ணாமல் இப்படி சும்மா இப்படி பண்ணுற
ஆயிடுமா அப்படின்னு ஆயிடும். மானசம் புரியுதா? மானசமாக சமர்ப்பயாமி. ஓகே. அப்பப்போ நம்ம சாமி கும்பிடும்போது சில சமயம் ரொம்ப நமக்கு தரித்திரமாக ஆகிடுச்சு, பணம் இல்லை அப்படின்னா யூ டோன்ட் வரி, விஷுவலைஸ். குணகுணமாக அபிஷேகம் பண்ணோம். நான் பெரிய பெரிய அபிஷேகத்துக்கெல்லாம் போயிருக்கேன். நான் கோயில் பூஜைக்கெல்லாம் நான் எங்கேயோ இருப்பேன். நான் கும்பல் இல்லை, லட்சக்கணக்கான பேர் இருப்பான். நான் வந்து அங்கே அவன் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே இப்போ பெருமாளுக்கு ஊத்துறாரு வச்சுக்கோ. அந்த திருப்பதி பெருமாளுக்கு விசேஷமாக பண்ணுவாங்க சில அதில் வந்து அபிஷேகம்லாம் பண்ணுவாங்க. அது பெரிய தங்க பாத்திரம் மாதிரி இருக்கும், இல்லை வெள்ளி பாத்திரம் இருக்கும். புரியுதா? நீ நீ அதெல்லாம் தொடரதெல்லாம் கற்பனை தான் தொடரணும். இப்படி கற்பனை பண்ணு அப்படியே அவர் தான் விட முடியுமா? நான் இங்கேருந்தே பண்ண முடியும். இதுக்காகவே இந்த திருநின்ற ஊரில் ஒருத்தர் இது இருக்கார், கிருதயாலிஸ்வரர், இல்லை பூசலா நாயனார். புரியுறதா? எல்லாத்துக்கும் பிரமாணம் இருக்குது. அதனால் வந்து ஆனால் செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் கிருத்திகை நேரத்தில் ஏதாவது வாங்கி இதெல்லாம் பண்ணணும். எல்லா காலத்துலேயும் வந்து ஒரே கற்பனையில் சுவாமிஜி சுலபமான டெக்னிக் விஸ்வரூப பாராயணம் மாதிரி தர்ஸ்டே பூஜை கூட அப்படி பண்ணிடக்கூடாது. தட்சிணாமூர்த்திக்கு அதெல்லாம் பண்ணணும். புரியுதா? பஞ்சாமிர்தம், மினிமம் பஞ்சாமிர்தம் பழம். நான் எங்கேயாவது இது பழங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுறேன்னா பஞ்சாமிர்தம் பண்ணி சுவாமிக்கு வந்து போடணும். அது இன்னும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக விட்டான். நான் செக்கிங் வரும்போது தானே அப்படி பண்ண. எங்கடா தயிர் கிடையாது இந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு, எனக்கு இல்லை. தயிர் இல்லைன்னா நான் இங்கேருந்து அடுத்தது பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டேன். 5 நிமிஷத்தில் தயிர் வந்ததுன்னு இதே மாதிரி எப்பயுமே பண்ணணும். அப்படியே விட்டா தட்சிணாமூர்த்தியை டீலில் விட்டுருவான். மனுஷனு விடு, தட்சிணாமூர்த்திக்கே அந்த கதின்னா மனுஷன் என்ன கதி ஆகிடுவான். கொஞ்சம் ஏமாந்தானே முடிஞ்சு போச்சுன்னு. அனுப்பந்த ஆக்சுவலி அன்றைக்கி போக வேண்டிய ஆள் இல்லை நான். புரியுதா? எதிச்சே போய் அதில் போய் அவனும் மாட்டிக்கிட்டான், நானும் மாட்டிக்கிட்டேன். அந்த மாதிரி ஆதினா மற்ற காரணங்களுடன் தொடர்புடையது. என்ன ஆதி? அனுபந்தகா. அனுபந்தனா கான்டாக்டு. ஆதி அந்த அனுபந்தாதி பியகா. இந்த 4 பிரமாணம் இருக்க, இதெல்லாம் ஆதி மென்ஷன் பண்ணுறது. அடுத்த சொல்ல பிரஜானாந்தர பிரதக்துவத்து. பிரஜான்றது உபாசனா. இங்கே வந்து பிரஜான்றது உபாசனா. அந்தரகா, அந்தரனா வேறொரு பிரஜானந்தரகா, வேறு ஒரு உபாசனம். பிரதக்துவம் வேறொன்று. நான் புரியவே இல்லை போங்க. வேறொன்று சொல்கிறீங்களே, 2 வேறொன்று சொல்கிறீங்க இப்போ. அப்புறம்தான் அப்போ பிரஜானாந்தர பிரதக்தத்துவம் வத்து. வேறு சுதந்திர உபாசனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே, அந்த மாதிரி இது சுதந்திர உபாசனையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு பொருள் இந்த பொருள் புரியுறதா? எங்கே வச்சு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு பாருங்க. ஓகே. ஏற்கனவே எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? சுதந்திர வித்யா, சாண்டில்ய வித்யா, சாந்தோக்கிய 3:14 சொல்லிருக்கு. தகர வித்யாவில் சொல்லிருக்கு. சாந்தோக்கியம் 8:1. அதுபோல் இந்த பிரஜானாந்திர பிரதக்துவம் பத்து அந்த மாதிரி கரணவிருத்திஷு அக்னி உபாசனா சுதந்திரம். அதாவது இங்கே என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நாம் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கணும்னா ஆவேசமாக குதிக்கூடாது. அதுக்கு முன்ன பின்ன எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கணும். நான் வந்து உபாசனை பண்ணும்போது, உபாசனை இல்லை, அபிஷேகம் பண்ணும்போது நீங்கள் யாராவது கவனிச்சிங்கன்னா தெரியணும். எஸ்பெஷலி மித்திரனுக்கு தான் தெரியும். நடுவில் நிறுத்தக்கூடாதுரா, கண்டினியூஸாக கொடுக்கணும். எதுவுமே இல்லைன்னா தண்ணியாவது கொடுக்கணும். நான் இப்படி கேட்பேன், இப்படி கை காட்டுவேன், ஏதாவது கொடுக்கணும். புரியுறதான்? அப்போ தான் இதெல்லாம் கலக்கின்னு இருக்கக்கூடாது. அதை எது அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. அபிஷேகம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டா
கண்டினியூஸாக கங்கா ஜலம் வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கணும். அப்போ அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அபிஷேகத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுபோல் வீட்டில் சமையல் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சமையலை மூட்டணும். புரியுதா? இதெல்லாம் சிம்பிள் விஷயம். புரியுதா? அப்போ தான் தேடுவான். இவனுக்கு தாகம் வரும்போது தான் இது கிணறு தோண்டுவான் குடிக்கிறதுக்கு. அதனால் முன்னாடி ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி ஒரு பிளான் பண்ண முடியாதா? அந்த நேரத்தில் ஜே வரேங்க, இதோ வரேன். நான் இப்போ எதுவுமே சொல்கிறதில்ல, இப்படி சான்ஸ் கிடைக்கும்போது சொல்கிறேன். நான் திருஷ்டச்ச வேறு இடங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தது உக்தம், இது பற்றி மீமாம்ச சூத்திரம் ஜெயமணி உக்தம். ஜெயமணி வியாசருடைய சிஷ்யர். அவர் பூர்வ மீமாம்சக்காரர், வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டி. அவர் எடுத்து நம்ம பேசுகிறதுனால தான் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. இதே நமக்கு பிரம்ம வேத பிரம்ம யுபவதி அகம் பிரம்மாஸ்மி பிரஜானம் பிரம்ம இதெல்லாம் சொன்னால் நமக்கும் எங்கேயுமே யாருக்கும் ஹர்ட்டே ஆகாது, கில்ட்டும் ஆகாது. புரியுறதா? ஏன்னா அது பிரஜானம். இது உபாசனை நமக்கு நம்மளே சேர்த்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். வேலைக்கிழமை அடுத்த வேலைக்கிழமை வரேன்னா பாருங்கள். ரிவர்ஸ் ஆகிடுவான். ஏதாவது சொன்னு வச்சுக்கோ, அவ்வளோதான். அப்படியே அந்த சல்லியன் இருக்கான்ல, போட்டதை போட்டபடியே வருவான். செய்ய ஏற்கனவே கொஞ்சம் செஞ்சுட்டு இருந்தால அதுவும் அப்படியே விட்டுடுவான். ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப், எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒன்றுமே கான்ட்ராக்ட் கூட பண்ண முடியாது. டிங் சேவத்தில் அது கூட வராது. புரியுதா? அப்புறம் நமக்கு ஏன்னா நடந்த வரைக்கும் எப்படியோ பெருமாளுக்கு நடந்தால் போகிறோம். புரியுறதா? ஆத்ம விசாரம் ஏதோ 2 கிளாஸுக்கு ஏதோ ஒரு 10 நிமிஷமாவது கேட்குறியா, அதுவே போகிறோம். எதேஷ்டம், நீ இவ்வளோ பண்ணினதே எதேஷ்டம், இங்கே உட்காந்துருக்கிறதே எதேஷ்டம். புரியுதா? இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய உலகத்தில் வெளி உலகத்தை பார்க்கும்போது நாம் இங்கே உட்காந்து பேசின்னு இருக்க பேச்சா இது? புரியுதா? வெளியில் இருக்கிற பேச்சா இது? யோசிச்சு பாருன்னு. என்னை விட உங்களுக்கு ரொம்ப அனுபவம் அது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். புரியுதா? அதுக்கும் நம்ம இங்கே நடக்கிறதுக்கும் அப்படியே வேறு. புரியுதா? பெரிய ஒரு ஈஸ்வரன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு அனுப்பிச்சுருக்கான். புரியுதா? பூர்வ ஜென்மத்தோட சம்ஸ்காரத்தில் நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கோம். நம்ம புரியுறதா? இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த ஜென்மத்திலே முடிச்சுடணும். இந்த ஆள் கொஞ்சம் நமக்கு விளக்கமாக சொல்கிற மாதிரி இருக்குது, இவர்கிட்டயே முடிச்சுடுவோம் அப்படின்னு நம்ம முடிச்சிடணும். அதுதான் புட்சால்தனம். போஸ்ட்போன் பண்ணக்கூடாது. மீமாம்ச சூத்திரம் 11.4.7 அது சொல்கிறது என்ன சொல்கிறதுன்னா, அந்த சூத்திரத்தில் இதில் இந்த ஜெய்மினி சூத்திரத்தில் 12 அத்தியாயம் 2000 சூத்திரம் இருக்குது. 12 அத்தியாயம் 2000 சூத்திரம். நம்மது எவ்வளோ? 4 அத்தியாயம் 555 சூத்திரம். அதுக்கே ஏம்பாடும் ஊம்பாடுன்னு இருக்கு. அதுவும் அவள் குறுக்கா நடுக்கெல்லாம் போய் அதில் ரொம்ப கஷ்டம். அதை ஒரு தடவை நீங்கள் ஒரு 5-10 சூத்திரம் உள்ளே போயிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுங்க, நம்மது குளிராக இருக்கும். ஓகே, ஹிதமாக இருக்கும். 4 முழுக்க வைக்கணும். ஏன்னா ஒரு சூத்திரன்றதில் சைட்லாம் போவாங்க, அவங்க நடுநடுலெலாம் போவாங்க. அப்படி அதில் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி போட்டோம். நம்ம மீமாம்சத்தை இங்கே எடுத்துக்கிட்டார். இந்த உபாசனைக்காக இங்கே சாதனா அதில் எடுத்துக்கிறாரு வியாசாச்சாரியார். அதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அவேஷ்டி யாகம் ராஜசூய பிரகரணம். அவேஷ்டி யாகம் ராஜசூய பிரகரணம் இல்லை 11.4.7 சூத்திரம் என்ன சொல்கிறது? கிரது அர்த்தாயாம் இது சேத் ந வர்ணத்ரயா. கிரது அர்த்தாயாம் இது சேத் ந வர்ணத்ரயா. நம்ம படிக்கிற மாதிரியே இருக்குது பாரு சூத்திரம். நம்ம இதே மாதிரி நிறையா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் அது சொல்லுங்க என்ன அப்படி சொல்கிறது. அதில் என்ன அப்படின்னா, ராஜசூய யாகன்றது
மன்னர்கள் மாத்திரம்தான் செய்யக்கூடியது. மற்ற 3 வர்ணத்தாரர் செய்யப்படாது. புரியுதா? ராஜசூய யாகம் அப்படி சொல்லியிருக்கு. ஆனால் இது ராஜசூய யாகத்துக்கு. ராஜசூய யாகம் அந்த சத்திரிய மகாராஜா மாத்திரம்தான் பண்ண முடியும். மற்ற 3 வர்ணத்திற்கு பண்ணுறதுக்கு அனுமதி கிடையாது. வேதம் அனுமதி கொடுக்கல, நான் இல்லை, அது சொல்லலை. ஓகே. ஆனால் அதில் அங்கே தான் இருக்கிறது, அதை விட்டுடுவான், இதை மாத்திரம் பிடிச்சிப்பான். அவேஷ்டி யாகம் இருக்க, அந்த அவேஷ்டி யாகம் இதோட கனெக்டட் யாகம். இந்த ராஜசூய யாகத்தோட கனெக்டடாக இருக்கிறது அவேஷ்டி யாகம். அது என்னன்னா, மற்ற 3 வர்ணத்தர்கள் கூட அந்த யாகத்தை பண்ணலாம். அதனால் ந வர்ணத்ரயா, அவங்களும் பண்ணலாம். ஓகே. தது உக்தம், யார்? ஜெய்மணி சொல்கிறார். தேர்ஃபோர் கரணவிருத்திஷு அக்னி உபாசனா ஜோதிஷ்டாம் யாகத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக கூறப்பட்டாலும் கூட அது சுதந்திர வித்யா அப்படின்ட்டு சொல்லிருக்காரு. நம்ம மீதி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத உணவுக்கு பிறகு நாம் சாயங்காலம் 5 மணிக்கு 4:45 சம்பதா 5 மணிக்கு வகுப்பு. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாத் பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம்.